वेरी गुड मॉर्निंग। साडा अज दा टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। सब तो पहला मैं तुहानू दसांगी कि सेंटेंस की हुंदा। सेंटेंस एक कंप्लीट सैट ऑफ वर्ड्स ने जिहदे विच सानू सबजैक्ट ते प्रैडिकेट दिता हुंदा ते सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है कि सेंटेंस नू बनाना, सेंटेंस नू फॉर्म करना। जिवें कि इन्होंने लिखा है व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस की है? सेंटेंस है कलैक्शन ऑफ वर्ड्स। एक कलैक्शन ऑफ वर्ड्स है जिहड़ा सानू मीनिंग दसदा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, एक कलैक्शन ऑफ वर्ड्स है जिहड़ा सानू मीनिंग दसदा है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। हर वर्ड का कोई मेन पर्पस हुंदा है, कोई स्ट्रक्चर हुंदा है। हर सेंटेंस का कोई पर्पस हुंदा है, कोई स्ट्रक्चर हुंदा है जिहदे नाल साडा एक सेंटेंस क्रिएट हुंदा है। जो कि सिंपल सेंटेंस की कंसिस्ट करदा है। सिंपल सेंटेंस विच नाउन हुंदा है। नाउन की हुंदा है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, थिंग, क्वालिटी ते आइडिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਬॉय ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਬ। ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਬ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਵਿਚ ਟੈਲ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ ਔਰ ਅ ਥਿੰਗ। एक्शन वर्ड नू वर्ब कहा जाता है। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस विच मैरी वॉकड। मैरी की है? मैरी इज़ अ नेमिंग नाउन। नेमिंग नाउन मीनस मैरी नू असी प्रॉपर नाउन कंसीडर किया है। तो जिहड़ा एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि मैरी की कर रही है, मैरी वॉकड, मैरी चली सी, वो की हो गया साडा वर्ब। जिहड़ा एक्शन परफॉर्म हो रहा उन्होंने असी वर्ब कहांगे। जिहड़ा नेमिंग नाउन है वो है इहदे च मैरी। सो साडा सेंटेंस फॉर्म हो गया इहदे च मैरी वॉकड। मीनस कि एक इहदे च नाउन लग गया ते नाल इहदे नाल वर्ब लग गया। सेंटेंस फॉर्मेशन भी आही चीज़ है, वर्ड नू कलैक्ट करके उहदा प्रॉपर सेंटेंस बनाना। हर सेंटेंस का एक पर्पस हुंदा है, एक स्ट्रक्चर हुंदा है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की हुंदा है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हुंदा है जिहदे विच सबजैक्ट ते प्रैडिकेट हुंदा है। सबजैक्ट भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिहड़ा सानू दसदा है कि पर्सन ते थिंग किहड़ा एक्शन परफॉर्म कर रहा। जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा उन्होंने असी सबजैक्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ जिहड़ी एक्शन परफॉर्म कर रही है उन्होंने असी सबजैक्ट कहते हैं। सबजैक्ट सानू दसदा है कि वॉट और होम द सेंटेंस इज़ अबाउट। सेंटेंस किहदे बारे है ये सानू सबजैक्ट दसदा है। जिहड़ा सिंपल सबजैक्ट है वो की कंटेन करता है? सिंपल सबजैक्ट विच हुंदे ने नाउन, प्रनाउन, मॉडिफाइंग वर्ड्स, फ्रेजेस ते नाल क्लॉजेस। प्रनाउन की हुंदा है? प्रनाउन हुंदा है जिहड़ा नाउन दी प्लेस विच यूज़ किया जाता है। जिवें कि आई, मी, फ्यू, मैनी, शी, हरसेल्फ। जिहड़ा नाउन दी प्लेस विच यूज़ किया जाता है। क्लोज की हुंदा? क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिहड़ा वर्ब नू कंटेन करता है, नाल ही कंपोनेंट्स नू भी कंटेन करता है। क्लोज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिहड़ा एक कंप्लीट सेंटेंस अपने विच हुंदा है। फ्रेज की है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिहड़ा किसी कंसैप्ट नू एक्सप्रैस करता है। 8 कॉमन फ्रेज किहड़े हुंदे ने? नाउन, वर्ब, जैरेंट, पार्टिसिपल, प्रैपोजिशनल, एब्सोल्यूट। ते नाउन की हुंदा? नाउन की नेम ऑफ प्लेस, पर्सन ते थिंग। हुण प्रैडिकेट की हुंदा है? प्रैडिकेट एर एक्शन और बीइंग विद द सेंटेंस। सिंपल प्रैडिकेट की हुंदा? सिंपल प्रैडिकेट कंटेन करदा वर्ब, मॉडिफाइंग वर्ड्स, फ्रेजेस ते क्लोज। ते प्रैडिकेट सानू दसदा है, कंप्लीट प्रैडिकेट सानू दसदा है कि सबजैक्ट इज़ और डज, कि सबजैक्ट की कर रहा है। टेल्स अस व्हाट द सबजैक्ट डज और इज़। ते कंप्लीट सबजैक्ट सानू दसदा है whom और what द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि किहदे बारे सेंटेंस हैगा। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल द मैन बिल्ड्स अ हाउस। ये सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये विच द मैन की होएगा? सबजैक्ट। ते प्रैडिकेट की होएगा? बिल्ड अ हाउस। किहड़ा काम हो रहा है? हाउस, बिल्ड अ हाउस। सो वो की होएगा साडा प्रैडिकेट। सबजैक्ट की है? नेम, जिहड़ा पहला सानू मैंशन कीता द मैन। सो साडा मैन की होएगा? सबजैक्ट। वट इज़ कंप्लीट सेंटेंस? कंप्लीट सेंटेंस की हुंदा है? सेंटेंस एक वे है जिहड़ा क्लीयरली दसदा है कि वो की एक्सप्रैस करना चाहता है। इहदा मेन पर्पस हुंदा है सेंटेंस का कि कंप्लीट सेंटेंस लिखना विद प्रॉपर पंचुएशनस दे नाल। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लैटर्स दे नाल बिगिन हुंदा है ते फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सप्लेनेशन दे नाल खत्म हुंदा है। कंप्लीट सेंटेंस वर्ब नू कंटेन करता है, कंप्लीट आइडिया कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल एंडी रीड्स क्विकली
ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਰੀਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਐਂਡੀ ਰੀਡਸ, ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਐਂਡੀ ਰੀਡਸ ਹੀ ਰੀਡਸ ਕੁਇਕਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨ ਇਟੈਲਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦ ਐਸੇ ਵਾਸ ਲੇਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਮੋਰ ਫਲੂਇਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰਸ ਐਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡ ਨੂੰ, ਬਟ ਨੂੰ, ਸੋ ਨੂੰ, ਯੈਟ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਐਸੇ ਵਾਸ ਲੇਟ ਕੋਮਾ ਸੋ ਹੀ ਲੋਸਟ ਮਾਰਕਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੀ ਓਫਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਜਿਮ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡ ਹੈ ਵਿਦ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਥਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਟਰੈਵਲ ਵੈਰੀ ਆਫਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ, ਐਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਡ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਕੋਮਾ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਟਰੈਵਲ ਵੈਰੀ ਆਫਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। Example of simple sentences. Find the subject, verb and complements in the following sentences. Subject ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, verb ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ complement ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। Complements ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ complements ਇੱਕ words ਨੇ, phrase ਨੇ ਜਾਂ clause ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ sentence ਨੂੰ complete ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ sentence ਵਿੱਚ complete ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ ਅ ਹੋਰਰ ਮੂਵੀ ਅਲੋਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਈ, ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਤੇ ਹੋਰਰ ਮੂਵੀ ਅਲੋਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਈ ਐਮ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਮ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿਦ ਵਰਬ ਹੈਗਾ, ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੌਨ ਯੂਜੂਅਲੀ ਰੀਡਸ ਅ ਬੁੱਕ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਜੌਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਰੀਡਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਰਬ। ਬੁੱਕ ਐਟ ਨਾਈਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੋਮਾ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਗੋਟ ਮਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਯੈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਮਨੀ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟਰੈਵਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਯੈਟ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਪਲਾਨ ਫॉर ਇਟ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ I went to Brazil, and my vacation was great। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Next है compound sentences can be joined by semicolon, but they must have the same topic, पर उन्हों दा topic same होना चाहिए है। Example, pop music is very popular, फिर semicolon, pop artists are well known। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ semicolon ਦੇ ਨਾਲ compound sentence ਨੂੰ join ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Next ਹੈਗਾ compound sentences join ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ connectors ਦੇ ਨਾਲ। connectors ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ sentence ਨੂੰ join ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ connectors ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ however, moreover, furthermore, nonetheless, nevertheless, because ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ connectors ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। For example, dog and cats are the common pets, however, snakes and aigna are less common। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ connector however use ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Second ਹੈਗਾ puppies eat special food, moreover, they require time and love। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ connector ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? moreover। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ however, so ਤੇ semicolon ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ however, so ਤੇ semicolon। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ I am a responsible student, so I do all my homework, full stop। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ so ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ some exercises are difficult, however, I enjoy doing them। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ how ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Third ਹੈਗਾ there is a bank near my office, semicolon, I always go there, full stop। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ semicolon ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ semicolon ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Fourth ਹੈਗਾ Rahul works as a accountant, and his wife is a teacher। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ and ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨਸ ਮਾਰਕ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਾ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਪੰਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇਅਰ देयर इज ਪਾਰਟੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਫ ਮਾਈਕ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਲਵਸ ਟਿਪੀਕਲ ਫੂਡ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਸ ਹਿਸ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵੈਨ देयर इज ਪਾਰਟੀ, ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਅਸੀਂ? ਕੋਮਾ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਫ ਮਾਈਕ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਕੋਮਾ, ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਸ ਹਿਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਲਵ ਟਿਪੀਕਲ ਫੂਡ, as it is delicious। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਪੰਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੈਕਟਡ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ 5 ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ। ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਬਰਡ ਫਲਾਈਜ਼, ਦ ਬਰਡ ਫਲਾਈਜ਼। ਦ ਬਰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵਰਬ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਦ ਕੈਟਲ ਆਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਦ ਕੈਟਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਆਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ ਔਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ।
एग्जाम्पल द मैन सोल्ड इज हाउस, ये सबजैक्ट भी हैगा, वर्ब भी हैगा, ऑब्जैक्ट भी हैगा। द मैन हो गया साडा सबजैक्ट, सोल्ड हो गया वर्ब, हाउस हो गया साडा ऑब्जैक्ट। नैक्सट हैगा माई फादर इज़ बाइंग अ न्यू हाउस, माई फादर हो गया सबजैक्ट, इज़ बाइंग हो गया वर्ब, तो न्यू हाउस हो गया साडा ऑब्जैक्ट। हुण थर्ड च इन्होंने ऐड किया सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट। सबजैक्ट वर्ब मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर चुकी हाँ। डायरैक्ट ऑब्जैक्ट्स होंदे ने जिहड़ा रिसीव करदा एक्शन ऑफ वर्ब, तो इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट होंदे ने जिहड़े इनडायरैक्टली इफैक्टिड होंदे ने बाय द एक्शन ऑफ वर्ब दे नाल। डायरैक्ट ऑब्जैक्ट हुंदा जिहड़ा रिसीव करदा एक्शन ऑफ वर्ब नूं। इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट्स होंदे ने जिहड़े इनडायरैक्टली इफैक्टिड बाय होंदे ने एक्शन ऑफ वर्ब। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਫॉर एग्जांपल द टीचर टॉट अस अ ग्रामर, ਇਹ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, वर्ब भी हैगा, इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट भी हैगा, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट भी हैगा। सैकेंड हैगा माई मदर प्रेजेंटेड मी माई मदर प्रेजेंटेड माई फ्रेंड अ गिफ्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सब्जैक्ट वर्ब डायरैक्ट इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट भी हैगा। थर्ड हैगा साडा सब्जैक्ट वर्ब ते कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल द रोज़ इज़ अ फ्लावर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਜ਼ ਅ ਗੇਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੀ ਪੇਂਟਡ ਦਾ ਹਾਊਸ ਯੈਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਰਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇਮ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਂਜਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦ ਬੈਲ ਰੈਂਕ, ਦ ਬੈਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਰੈਂਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵਰਬ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਵੈਪਟ, ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਵੈਪਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵਰਬ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੀ ਲਾਈਕਸ ਐਗਸ, ਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਲਾਈਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਗਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਇਆ ਆਈ ਮੈਟ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਮੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਤੇ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਰਟਿਨ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਮਾਰਟਿਨ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸਿਕ, ਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕ ਸਾਡਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਐਡਵਰਬ। ਐਡਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਫਨ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਨਲੀ ly ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦ ਟਰੱਕ ਕੇਮ ਹੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੇਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਬ, ਹੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਬ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਰੈਨ ਫਾਸਟ, ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਨ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਰਬ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਨਾउन, ਨਾउन ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਆਫ ਪਲੇਸ, ਥਿੰਗ, ਪਰਸਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਆਈਡੀਆ। दे आर टीचर्स, दे की हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया आर, टीचर्स हो गया नाउन। केड़ा नाउन होया है कॉमन नाउन। नैक्सट हैगा मार्लिन वॉज द क्लास प्रेजिडेंट, मार्लिन हो गया साडा सब्जेक्ट, वॉज हो गया साडा वर्ब, द क्लास प्रेजिडेंट हो गया साडा नाउन। ये सी एग्जाम्पल्स थोड़ी एक्सरसाइज तुहानूं कि क्लीयर हो जाए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नूं असीं किद्दां यूज़ करते हैं सेंटेंस दे विच। टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਡਸ ਨਾਟ ਆਫਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਟ ਆਫਟਰ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ। सेकेंड है वी वॉच TV लास्ट साइट, ये पॉजिटिव डेक्लोरेटिव है। तो नेगेटिव डेक्लोरेटिव की है वी डिड नॉट वॉच TV लास्ट नाइट।
ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਆਸਕ ਅਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਦ ਯੂਜੂਅਲ ਵਰਡਸ ਆਰਡਰ ਫॉर द ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਡ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਲਰੀ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ। ਆਕਸੀਲਰੀ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਿਪੀਕਲੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਲਰੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਗੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਯੂ ਗੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਵ ਕਮਾਂਡ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇ ਟੈਲ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਪ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਡੂ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਹਰ ਕਾਫੀ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਹਰ ਕਾਫੀ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਪਲੱਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨਾਊਨ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊ ਪਲੱਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਅ ਲਾਇਰ ਹੀ ਇਜ਼, ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਈਟਿੰਗ ਮੂਵੀ ਇਟ ਵਾਸ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਹੀ ਲਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਐਗਜ਼ਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵੀ ਵਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।